എടുത്ത് വായിക്കാം. ലൂക്ക് chapter 7, 12, 13, 14. நம்முடைய வேதத்துக்கு திருப்புவோம். லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம். அவர் ஊரின் வாசலுக்கு சமீபித்த போது மரித்து போன ஒருவனை அடக்கம் பண்ணும்படி கொண்டு வந்தார்கள். அவன் தன் தாய்க்கு ஒரே மகனாய் இருந்தான். அவளோ கைம்பெண்ணாய் இருந்தாள். ஊரின் வெகு ஜனங்கள் அவருடன் கூட வந்தார்கள். கர்த்தர் அவனை நோக்கி அவளை பார்த்து அவள் மேல் மனதுருகி அழாதே என்று சொல்லி கிட்ட வந்து பாடையை தொட்டார். அதை சுமந்தவர்கள் நின்றார்கள். அப்பொழுது அவர் வாலிபனே எழுந்திரு என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார். ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു വചനമാണ്. நம்ம எல்லாம் அறிந்த ഒരു വേദ പകുതിയാണ്. ഞാൻ എന്റെ സാക്ഷ്യമൊന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, സമയം കുറവുകൊണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ടായിട്ട് ഒരു ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിൽ നാട്ടിൽ ഒരു 20-25 വർഷം മുന്നേ ദൈവഭാവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനിടയായി. ഏകനായി ഒറ്റയ്ക്ക് ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിൽ കടന്നു വരാനിടയായി. ஹைந்தவ குடும்பம் இந்து பாரம்பரியத்திலிருந்து 25 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக நான் கர்த்தருக்குள் கடந்து வந்தேன். ഒരു ആർഎസ്എസിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു. പലരും പല റൗഡീസും ആയിട്ട് കടന്നു വന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ദൈവം ഒരു 25 വർഷം മുന്നേ എന്നെ തൊട്ടു. ദൈവം എന്നോട് ഡയറക്റ്റ് സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ஆர்எஸ்எஸ் கூட்டத்தாரோடு கூட இணைந்து மற்றும் நல்ல ரவுடிகளோடு கூட சேர்ந்து இப்பேற்பட்டதான ரவுடித்தனம் பண்ணி கொண்டு சுற்றி திரிந்து கொண்டிருந்த அந்த நாட்களில் கர்த்தர் என்னை சந்தித்தார். நேரடியாக கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு கடந்து வந்தது. அதன் மூலமாக நான் ഒരു 30 വർഷം മുന്നത്തെ ദൈവം എന്നെ ബാംഗ്ലൂർ കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ്. 30 வருடத்துக்கு முன்பதாக பெங்களூர் பட்டணத்துக்கு கர்த்தர் என்னை கொண்டு வந்தபடினால் இன்றைக்கு நான் உங்கள் முன்பாக நிற்கின்றேன். എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു 10 പേരും ജയിലിലാണ്. இன்றைக்கு என்னோடு கூட அன்று இருந்த கூட்டத்தாரில் 10 பேர் இன்றைக்கு ஜெயிலில் இருக்கிறார்கள். അവരെ ഒരു വ്യക്തിയെ അന്ന ടൈമില് കൊല ചെയ്ത് ഇന്ന് അവർ 10 പേരും ജയിലിലാണ്. அந்த சமயத்தில் அவர்கள் கொலை பாதகத்துக்குள்ளாக ஊடாகி அதன் நிமித்தமாய் இன்றைக்கு குற்றவாளிகளாக சிறை தண்டனை அனுபவிக்கிறார்கள். പക്ഷേ ദൈവം എന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നു. ജോലിയോട് ബന്ധിച്ചു. ദൈവം വേല ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട്, ഒരു ഭാര്യയുണ്ട്. അവരെല്ലാം മകൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു, മകൾ ഫസ്റ്റ് PU, വൈഫ് വന്നിട്ട് കോളേജിൽ ജോലി ചെയ്യും. தேவன் என்னை தொட்டபடினால் இன்றைக்கு நான் உங்கள் முன்பாக ஒரு ஊழியக்காரனாக நிற்கிறேன். எனக்கு ஒரு மனைவியும் 2 பிள்ளைகளும் உண்டு. அவர்கள் டிகிரியும் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட்வியும் படித்துக் கொண்டு இருக்கின்றார்கள். നമുക്ക് വായിച്ച വചനത്തിലേക്ക് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. നൈൻ പട്ടണത്തിൽ நாம் வாசித்த வேத பகுதிக்கு திரும்புவோம். நைன் பட்டணத்தில் ആ വിധവയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. நாம் വിധവയെ குறித்ததான ഒരു പകുതിயை വാസിத்தோம். ആ പട്ടണത്തിൽ വിധവയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സകലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഭർത്താവ് മരിച്ചു, അവന്റെ മറ്റു മക്കൾ മരിച്ചിരിക്കാം. ഏക മകൻ മരിച്ച് നൈൻ പട്ടണത്തിൽ വലിയൊരു വിലാപം കടന്നു വരികയാണ്. இந்த நாயின் என்றதான பட்டணத்திலே இந்த விதவையுடைய கணவன் மரித்து அவனுடைய பிள்ளையும் இப்போது மரண தருவாயில் இருக்கிறதை நாம் காண்கின்றோம். ഒരു ആ പട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ചുറ്റും വലിയ മതിലുള്ള ആ പട്ടണത്തിനകത്ത് ഒരു കരച്ചിലിന്റെ വലിയൊരു വിലാപത്തിന്റെ ഒരു യാത്ര കടന്നു വരികയാണ്. அந்த அவள் இருந்ததான இடம் சுற்றிலும் ஒரு மதில் நிறைந்ததான ஒரு பட்டணம். அதற்குள்ளாக வியாகுலமும் கூக்குரலும் அழுகையும் உள்ளதான ஒரு சத்தம் மரணத்தின் நிமித்தமாய் உண்டாகி இருந்தது. അന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു വലിയ പേര് കേട്ട ഒരു പട്ടണം. அந்த காலத்திலே நாயின் என்றதான பட்டம் ஒரு பேர் புகழ்பெற்ற ஒரு பட்டணமாக இருந்தது. ആ പട്ടണത്തിൽ വലിയ ഒരു നല്ല ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വിധവ, நல்ல ஒரு நேர்த்தியான ஒரு வாழ்க்கை முறையை உடையதான ஒரு ஸ்திரீ தான் இந்த விதவை. ആ പട്ടണത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബം. அந்த பட்டணத்திலே மிகவும் பிரியமான எல்லாரும் அறியப்பட்ட ஒரு குடும்பമായി இருந்தது. അതുകൊണ്ടാണ് വലിയൊരു ജനം അവളുടെ ആ മകന്റെ മരണത്തിനു ശേഷവും ആ ഒരു വലിയ ജനാവലി, വലിയൊരു ആരവം എന്ന് പറയാം, അല്ല വലിയൊരു വിലാപം എന്ന് പറയാം, ആ വിലാപത്തോടു കൂടി കടന്നു വരികയാണ്. அவள் அறியப்பட்ட ஒரு ஸ்திரீயாய் இருந்தபடினாலே, பேர் புகழ் உள்ளவளாய் இருந்தபடினால்
அவர் அந்த குமாரன் மரித்த போது அவர்கள் பின்பதாக ஒரு பெரிய ஜனக்கூட்டமே திரள் கொண்டு வந்தது என்பதை பார்க்கிறோம். അവിടെ പലവിധ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുകയാണ്. அவருடைய வாழ்க்கையில அநேக கேள்விகள் எழும்பிக் கொண்டிருந்தது. ഒരുപക്ഷെ അവൾ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവളായിരിക്കാം. அவர் ஒருவேளை தேவனை சேவிக்கக்கூடியவளாய் இருந்திருக்கும். ഇവൾക്ക് ആകെ മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. இவனுக்கு ஒரு மகன் இருந்தான். ഇപ്പോ ആ മകനും മരിച്ചു പോയല്ലോ. இப்போது அவனுடைய மகன் செத்து போனான். എന്നിട്ടും ഹല്ലേലൂയ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ദൈവം ഉണ്ടോ இல்லையோ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പലതും കടന്നു വരികയാണ്. அப்படிப்பட்ட சமயத்திலே இந்த தெய்வம் இருக்கிறாரா இல்லையா, ஏன் அந்த மகன் செத்து போனா என்றதான கேள்விக்குறியோடு கூட அவர் கடந்து செல்கின்றார். ഇന്നും ഇവിടെ കടന്നു വന്ന പലരുടെയും ഉള്ളിൽ ചോദ്യമുണ്ടായിരിക്കാം. இப்போதும் இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய உங்களில் கூட அநேக விதமான கேள்விகள் எழுப்பிக்கொண்டு இருக்கலாம். കർത്താവേ, ഞാൻ എത്ര നാളുകളായി സേവിക്കുന്നു? ஆண்டவரே, நான் எவ்வளவு நாட்களாக சேவித்துக் கொண்டு இருக்கிறேன். എത്ര നാളുകളായി ഞാൻ എന്റെ വിഷയം നിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു? எவ்வளவு இந்த என்னுடைய காரியங்களை எத்தனை ஆண்டுகளாய் நான் உமக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன். എനിക്കൊരു ഉത്തരമില്ലേ? ஆனால் அதுக்கு இன்னும் மறுபடி வரவில்லையே എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ நீங்கள் இது போல கேள்வி கேட்டு யோசித்துக் கொண்டு இருக்கலாம். എന്നാൽ സകലതും അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ஆனால் உங்கள் யாவற்றையும் அறியக்கூடிய ஒரு தெய்வம் உண்டு. എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു യേശുവുണ്ട്. எல்லாவற்றையும் அறியக்கூடிய இயேசு ஜீவிக்கிறார். നോക്കണം, വലിയൊരു വിലാപം ഇന്ന് ആ നൈൻ പട്ടണത്തിന് പുറത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. அந்த நைன் பட்டணத்திலே அந்த மரணத்தின் நிமித்தமாக ஒரு திரள் ஜனக்கூட்டம் தொடர்ந்து வருகிறது. ഇനി മറുവശം നമുക്ക് നോക്കാം. இன்னொரு மறுபக்கத்தை நாம் பார்ப்போம். യേശു എന്ന വ്യക്തി இயேசு என்றதான ஒரு பெயர் നേരെ ആ പട്ടണത്തിനോട് അടുത്തൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. அவர் அந்த പട്ടണத்தின் ஊடாக நடந்து செல்கின்றார். യേശുവിന്റെ കൂടെ വലിയൊരു ജനമുണ്ട്. இயேசுவோடு கூட அவர் பின்பாக ஒரு பெரிய திரள் கூட்டமும் கடந்து അത് வருகிறது. വലിയൊരു ഉത്സവത്തിന്റെ ആരവമായിട്ട് കേൾക്കാം. அது ஒரு கொண்டாட்டம் ஆரவாரத்தினுடைய ஒரு கூட்டமாக இருக்கிறது. ഒരു വശത്ത് വിലാപത്തിന്റെ ആരവം, ஒரு பக்கம் வியாகுலத்தின் வேதனையினுடைய சத்தம், മറുവശം மறுபக்கத்தில் യേശുവിന്റെ വലിയ ഉത്സവത്തിന്റെ ആഘോഷം കേൾക്കുകയാണ്. இயேசுவின் பின்பதாக ஒரு ஆர்ப்பரிக்கிற கொண்டாடக்கூடிய ஒரு യേശുവിന്റെ കൂടെയുള്ള വ്യക്തികൾ അതാ ഇവനൊരു അത്ഭുതം കാണുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ ക്രിറ്റിസിസം ചെയ്യുവാൻ പലരും പല കാറ്റഗറിയിലുള്ളവരും അതിനകത്തുണ്ട്. அவரை குற்றம் பிடிக்கும்படியாய் அவரை நிந்திக்கும்படியாய் குறை சொல்லும்படியான ஒரு கூட்டத்தாரும் இன்னொரு அவரை புகழக்கூடிய கூட்டத்தாரும் கலந்து ஒரு கூட்டம் அவரை பின்தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது. നോക്കണം, രണ്ടു വലിയ ഒരു കൺവെർസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു കൂട്ടിക്കാഴ്ച, ഒരു കൂട്ടായ്മ അവിടെ കാണുകയാണ്. இங்க ரெண்டு பகுதியிலும் காணும்போது ஒரு பெரிய திரள் கூட்டத்தை நாம் காண்கிறோம். ഒരു വശത്ത് വിലാപത്തിന്റെ ആരവം, ஒரு பக்கம் வியாகுலம் வேதனை, ഒരു വശത്ത് ഉത്സവത്തിന്റെ ആഘോഷം, இன்னொரு மறுபக்கத்திலே ஒரு உல்லாசம். ഈ രണ്ട് ടീമും വന്നിട്ട് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഇടമാണ്. இந்த ரெண்டு கூட்டமும் இப்போது வந்து ஒருமித்து சேர்கிறது. അതാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. அதுதான் இந்த இடத்தை நாம் பார்க்கின்றோம். 13 14 വായിക്കാമോ? 13 14 வாசிங்கள். கர்த்தர் அவளை பார்த்து அவள் மேல் மனதுருகி அழாதே என்று சொல்லி கிட்ட வந்து பாடையை தொட்டார். ആമേൻ. പ്രൈസ് ചെയ്യട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. இப்போது நீங்கள் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു അത്ഭുതം നടക്കാൻ പോകുന്നു. உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதம் நடைபெற போகிறது. ഇന്ന് വിലാപത്തോടെയാണ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ஒருவேளை நீங்கள் ஏதோ வேதனை வியாகுலத்தோடு, ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ണുനീരോടെയാണ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. ஒருவேளை കണ്ണീരോடு கூட ഇന്ന് வந்திருக்கிறீர்கள். നിങ്ങളുടെ വിഷയമായിട്ട് നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ நீங்கள் ஒருவேளை ஜெபத்துக்கு பதில் നിങ്ങളുടെ തലമുറയുടെ വിഷയമായിരിക്കാം, തലമുറയുടെ വിഷയമായിരിക്കാം, பிள்ளைகளை குறித்த கவலையா, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ വിഷയമായിരിക്കാം, கணவன் மனைவியை குறித்த பாரமாய், നിങ്ങളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ വിഷയമായിരിക്കാം, உங்களுடைய பணத்தை குறித்த கவலையா. ഇന്ന് യേശുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടിമുട്ടൽ, ഒരു ഹല്ലേലൂയ ടച്ചിങ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. இப்போது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஒரு தொடுதல் உங்கள் வாழ்க்கையில வரும். ആമേൻ. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? ഹല്ലേലൂയ. ഈ കോമ്പൗണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, ഈ നൈൻ പട്ടണത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പുറത്തു വരാൻ അനുവദിച്ചില്ല ദൈവം. இந்த பட்டணத்துடைய காம்பவுண்டை விட்டு இப்ப வெளியே வர தேவன் அனுமதிக்கவில்லை. അതിന് മുന്നമേ യേശുവിന്റെ കൂട്ടം ആ കോമ്പൗണ്ടിനകത്തേക്ക് കയറി. ഇന്ന് ഈ ചർച്ചിനകത്ത് നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, இன்று இந்த சபைக்குள்ளாக கால் வைத்திருக்கிற நீங்கள் തനിയെ വന്നതല്ല, യേശു കൊണ്ടുവന്നതാണ്. நீங்கள் இஷ்டமா வரவில்லை, கர்த்தர்
നിന്റെ രോഗ വിഷയമാവട്ടെ, ഇന്ന് അതിനൊരു വിടുതലുണ്ട്. Yes. ഈ ചർച്ച വിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം, ഞാൻ ഈ ചർച്ച വിട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എന്റെ വിഷയത്തിന് ഒരു വിടുതലായി എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. എന്റെ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു വിടുതലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കണം. എന്റെ രോഗത്തിന് ഒരു വിഷയമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കണം. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ നൈൻ പട്ടണത്തിനകത്തേക്ക് യേശു കയറുകയാണ്. പട്ടണത്തിക്കുള്ளாக പ്രവേശിത്താർ. എന്ത് ചെയ്തോടെ? என்ன பண்ணால் அவர் ആ വിധവയെ നോക്കി, அந்த விதவையை பார்த்தார். കരഞ്ഞു നിലവിളിക്കുന്ന വിധവ, കണ്ണീരോടെ ഇവിടെ അഴുതുകൊണ്ടിരുന്നവൾ, വലിയ വിലാപത്തിന്റെ നിലവിളിയുടെ ആരവം, അഴുകയും കുരൽ. യേശു ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. യേശു ഒന്നും കേൾക്കവില്ല. ആ വിധവയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി, അവളുടെ മുഖത്തെ பார்த்து, ആ പരിസരം നോക്കി, அந்த സ്ത്രീയെ பார்த்து, വലിയ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പരിസരം, മികുந்த ദുഃഖത്തോടെ இருக்கிற അവൾ, മരണത്തിന്റെ ശക്തികൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ അന്തരീക്ഷം, മരണത്തിൻ വല്ലമകൾ ആட்கொண்டிருக்கக்கூடிய அப்பேற்பட்ட சூழ்நிலை. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ദൂത് പറയട്ടെ. இந்த பகல் வேளையில உங்களோடு தூது சொல்லுகிறேன். നിന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് ഏതെല്ലാം വിഷയമുണ്ടെന്ന് യേശുവിന് അറിയാം. വീട്ടിൽ என்ன பிரச்சனைகள் இருக்கிறது என்று இயேசு அறிவார். നിന്റെ വിഷയം നിന്നെക്കാളും മറ്റുള്ളവരെക്കാളും നന്നായി അറിയുന്ന യേശുവാണ്. காட்டிலும் உங்களை காட்டிலும் இயேசுவுடைய போராட்டம் பிரச்சனை நன்கு அறிவார். ഇന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. இன்று நம்புங்கள். ആ പരിസരം നോക്കി യേശു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. அந்த ஸ்திரியை பார்த்து இயேசு ஒன்றும் சொல்லவில்லை. ആ യേശു നോക്കി ഒന്നും പറയാതെ ആ മഞ്ചത്തെ തൊട്ടു. அவர் ஒன்றும் சொல்லாமல் அந்த பாடையை தொட்டார். ഹല്ലേലൂയ. ആ മകൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു. அந்த மகன் உயிரோடு எழுந்தார். ഹല്ലേലൂയ. ആ ആരവത്തെ നിർത്തി. அப்போது அந்த கூக்குரல் எல்லாம் நின்றது. ആ അന്തരീക്ഷത്തെ തന്നെ ദൈവം ചേഞ്ച് ചെയ്തു. அங்கிருந்த சூழ்நிலை இயேசு மாற்றினார். എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയി? எப்படி മാറിனது? എവിടെ യേശുവിന് തൊടണമെന്ന് യേശുവിന് അറിയാം. எப்போது தொட வேண்டும் என்று இயேசுவுக்கு தெரியும். എങ്ങനെ തൊടണം, എപ്പോ തൊടണം, ഏത് അവസ്ഥയിൽ തൊടണമെന്ന് യേശുവിന് അറിയാം. எப்போது தொடணும், எப்படி தொடணும் இயேசு சுவாமிக்கு தெரியும். ഇന്നും പകൽക്കാലവും இந்த காலவேளையிலும் നിന്റെ വിഷയം, നിന്റെ രോഗം എപ്പോ മാറണം, ഏത് വിഷയമാണോ അത് എപ്പം നിറവേറ്റണമെന്ന് യേശുവിന് അറിയാം. வாழ்க்கையின் போராட்டம் பிரச்சனை எப்போ தொட வேண்டும். നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പോലെ ഇരിക്കും. உங்களுடைய விசுவாசம் பெருகட்டும். ഹല്ലേലൂയ. ആ കോമ്പൗണ്ടിനകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു. அந்த காம்பவுண்ட் உள்ளாக ആ இயேசு வந்தார். ബൗണ്ടറിക്കകത്ത് യേശു കടന്നു വന്നു. பவுண்டரியை தாண்டி வந்தார். എന്ന് പകൽക്കാലം പറയട്ടെ, നിന്റെ വീടിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ എന്റെ യേശു മതിയായവനാണ്. வீட்டுக்குள்ளாக இயேசு வருவார். നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കോ நீங்கள் யோசிக்கலாம், എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിടുതലില്ല, எனக்கு விடுதலை இல்லை. എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവേ എന്റെ വിഷയം കാണുന്നില്ല, ஏன் பிரச்சனைக்கு ஒரு എന്റെ രോഗം എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റുന്നില്ല ஏன் இந்த ரோகம் மாறவில்லை? എന്ന് പകൽക്കാലം വിശ്വസിക്കരുത്. இந்த காலவேளையில் ഈ நம்புங்கள். ചർച്ച വിട്ടു പോകുന്നതിന് മുന്നേ, நீங்கள் சபை விட்டு வெளியே ഈ போகும்போது, കോമ്പൗണ്ട് വിട്ടു പോകുന്നതിന് മുന്നേ, போகும்போது ഇതിനകത്തേക്ക് യേശു കടന്നു വരുന്നത് அதுக்குள்ளாக ഞാൻ இயேசு வருவார். വിശ്വസിക്കുന്നത് പറയാം. நான் நம்புகிறதை சொல்லுகிறேன். ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ വിഷയത്തെ തുടർന്ന് പറയാം. கர்த்தாவே, இன்றைக்கு பிரச்சனை சொல்லுவீரா? വിശ്വസിക്ക്, நீ சந்திப்பீரா? വിശ്വസിക്ക്. എന്റെ വിഷയത്തെ യേശു തൊടൂ. உங்களுடைய பிரச்சனையை இயேசு சொல்லுவார். തൊട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ தொட்டால் നിന്റെ വിഷയം എഴുന്നേൽക്കാൻ പോവുകയാണ്. உங்களுடைய பிரச்சனை மாற்றம் നിന്റെ വിഷയത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ പോവുകയാണ്. உண்டாகும். അവിടെ യേശു തൊട്ടപ്പോൾ அங்கு இயேசு தொட்ட உடனே ആ വിഷയം എഴുന്നേറ്റിരുന്നു. அந்த விஷயம் மரணத்தில் இருந்து எழுந்தான். ഹല്ലേലൂയ. 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 ജീസസ് ഇന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്, இன்றைக்கு நான் நம்புகிறேன். നിന്റെ ഏതു പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിഷയമാവട്ടെ, உங்களுடைய தீர்க்க முடியாத எந்த போராட்டமா இருந்தாலும் അത് ഇന്ന് എഴുന്നേൽക്കും. ഹല്ലേലൂയ. இன்றைக்கு അത് ഇന്ന് arise ആവും. அது வீண் അത് தேடுவது. arise ആയി കഴിഞ്ഞാൽ shining ആയി മാറും. எழும்பும் അത് വിടുതലായി മാറും. விடுதலையாகும். ഹല്ലേലൂയ. ഓ റിക്കമാറാമാറാ ശബ്ദ ചീറാമാലാകടകട ഉടമലകടകട റിക്കമാറാമാറാ ശബ്ദ ഉടാന ഹസ്തരെ ജലാസ്തമരകട. ഹല്ലേലൂയ. ചില രോഗങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയാത്ത ചില രോഗങ്ങൾ യേശു പകർന്നു തൊടാൻ പോവുകയാണ്. சில வியாதிகளை இயேசு இந்த காலங்களில் தொட்டு விடுதலையாக்குகிறார். ചില കിഡ്നി പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഇന്ന് യേശു തൊടാൻ പോവുകയാണ്. பிரச்சனைகளை இயேசு சுவாமி தொடுகிறார். വർഷങ്ങളായി
ബാക്ക് പെയിൻ ഉള്ള ചിലതിനെ യേശു തൊടാൻ പോകുകയാണ്. വർഷങ്ങളായി ചെവി കേൾക്കാത്തതിനെ യേശു തൊടാൻ പോകുകയാണ്. വർഷങ്ങളായി നിന്റെ മകന് വേണ്ടി മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് യേശു നൽകാൻ പോകുകയാണ്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ ശാപകെട്ടുകളും എല്ലാ ജനറേഷൻ കേസുകളും എല്ലാ കേസുകളും എല്ലാ രോഗശക്തികളും വർഷങ്ങളായിട്ട് അനേക ആണ്ടുകളായി ആ നൈൻ പട്ടണത്തിൽ മരണത്തിന്റെ ശക്തി വാഴുകയായിരുന്നു. அந்த நெயில் பட்டணத்துக்குள்ளாக மரணத்தினுடைய சக்திகள் கிரியை செய்து கொண்டிருந்தன. എന്റെ മൈൻഡിൽ ഓരോ വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ ഇടവിട്ട് ഓരോ മരണങ്ങളും അതിനകത്ത് നിന്ന് കടന്നു പോകുമായിരുന്നു. ஒவ்வொரு வருடமாக அந்த வருடத்துக்குள்ள அந்த பட்டணத்துக்குள்ளாக மரணம் சம்பவித்துக் கொண்டே இருந்தது. അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ വിലാപം വലിയ കരച്ചിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്നത്. ஒரு பெரிய கூக்குரலும் ஒரு பெரிய அழுகையும் அங்கு காணப்பட்டது. അതിനാണ് വർഷങ്ങളായി ശാപക്കെട്ടുകളെ യേശു അന്ന് തൊടുകയാണ്. അനേക ആണ്ടുകളായി അന്ന് കാണപ്പെട്ടതാണ് ശാപക്കെട്ടുകളെ യേശു ഉടൈത്താർ. ഇന്ന് നീ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വാസിക്കുക. വർഷങ്ങളായി നിന്റെ ഭവനത്തിനകത്ത് കുടിയിരിക്കുന്ന ചില അധികാരത്തിന്റെ ചില ശാപങ്ങളെ ദൈവം മുറിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ചില വിചിത്രാസ്തുകൾ അഴിയട്ടെ യേശുവിനാമത്തിൽ. ചില ഡാർക്ക്നെസ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. യെസ് ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്തവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഇതിനകത്ത്? ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രാത്രികാലം ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത தூக்கம் வரவில்லை என்று இருக்கக்கூடியவர்கள் எத்தனை பேர் இங்க இருக்கிறீர்கள்? ராத்திரி தூக்கம் வரவில்லை. ഇന്ന് നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് നിന്ന് ചില ഡാർക്ക്നെസ് ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ മാറുകയാണ്. இன்று சில இருளின் அதிகாரங்கள் உங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேறும். ജീസസ് ദമനവട ഹലകരവല ശങ്കര ലാംബ്രേറ്റെ കബോസ് അടമനവ ശേലന രക്തത ജയ ഹല്ലേലൂയ ജീസസ് ഹല്ലേലൂയ ജീസസ് ഹല്ലേലൂയ. 6 മാസത്തിനകത്ത് ഈ ചർച്ചിനകത്ത് വലിയൊരു ക്രൗഡ് വരാൻ പോകുകയാണ്. 6 മാസത്തിലെ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം இந்த സഭയ്ക്കുള്ള കടന്നു വരാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ജപിക്കുക. ഈ ഏരിയയിൽ ദൈവം സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ്. இந்த வட்டாரத்தை தேவன் கடாட்சித்து இருக்கிறார் என்று கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்கிறார். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. അത് റിസീവ് ചെയ്യാം. അത് റിസീവ് ചെയ്യാം. 6 മാസത്തിനകത്ത് ഒരു വലിയൊരു ഡെലിവറൻസ് ഇതിനകത്ത് നടക്കും. 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു വലിയ വിടുതല இந்த ആലയത്തിനുള്ളിൽ നടക്കും. ചില ഭൂതങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് അമരനായി ഓടുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ കാണുകയാണ്. ചില പേരുകൾ இந்த இடத்தை വിട്ട് ഓടുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ കാണുന്നു. ജീസസ് ഹല്ലേലൂയ. ശരവണൻ മാസ്റ്റർ മാത്രമല്ല ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത്, ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യും. ശരവണൻ ஊழியர் മാത്രമല്ല இங்க இருக்கிற யாவரும் நீங்கள் ஊழியம் செய்வீர்கள். ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ കർത്താവ് ഈ ദേശത്ത് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞു. இந்த பிரதேசத்துக்குள்ளாக கர்த்தர் எழுந்தருளுவார். ഹല്ലേലൂയ. ജീസസ്. ഇതൊരു സർവീസ് അല്ല, 2-3 സർവീസ് ഇതിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പല ഭാഷകൾ ഇതിനകത്ത് നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. പല ഭാഷ പേശக்கூடிய ജനങ്ങൾ കടന്നു വരുവാர்கள். ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളും ദർശനങ്ങളും പ്രാപിക്കാൻ പോകുകയാണ്. നിങ്ങൾ സ്വപ്നങ്ങളെയും ദർശനങ്ങളെയും കാൺகிறவர்களாய் இருப்பீர்கள். ഹല്ലേലൂയ.
അന്ത്യകാലത്ത് എന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരുമെന്ന് கடைசி காலத்திலே என் ஆவியை யாவர் மேலும் ஊற்றுவேன் என்ற வாக்குத்தத்தத்தை நான் நிறைவேற்றுவேன். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ചിലരെ ദൈവം ഈ ദേശത്ത് നിന്ന് തൊടാൻ പോകുകയാണ്. சிலரை இந்த பிரதேசத்தில் இருக்கிறவர்களை தேவன் தொட போகின்றார். ചില മരണത്തിന് അടിമപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളെ ദൈവം ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് സൗഖ്യമാക്കാൻ പോകുകയാണ്. மரண அவஸ்தையில் கஷ்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய சிலரை இந்த பிரதேசத்திலே தேவன் தொட்டவர்களை சபைக்குள்ளாய் கொண்டு வருவார். ഹല്ലേലൂയ പാസ്റ്റർ, ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. ചില വെന്റിലേഷൻ ഉള്ള ചില വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കോ എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുക. வென்டிலேட்டர்ல வைக்கப்பட்டிருக்கிற மரண அவஸ்தையில் இருக்கிற சிலருக்காக வேண்டி நீங்கள் ஜெபம் பண்ணுங்கள். அவர்களை தேவன் விடுவித்து கொண்டு வருவார். ചില മരണത്തിന്റെ ചില ശക്തികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ചില അധികാരം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഈ സഭയുടെ ഹല്ലേലൂയ പാസ്റ്റർ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകാതെ பாஸ்டர் குடும்பத்தார் மீது மரண சக்திகளை விரட்டி விடுதலையாக்கக்கூடியதான அதிகாரத்தை தேவன் உங்கள் மேல் பகர போகிறார். ഭയപ്പെടരുതെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു. நீங்கள் ஒரு நாள் பயப்படாதீங்க. ധൈര്യമായി നിങ്ങൾ കടന്നു പോകാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു. தைரியமாக முன்னேறி செல்லுங்கள். ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച സൗഖ്യമാകോ എന്ന് നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് വിചാരിക്കരുതെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ஒரு പറയുന്നു. சந்தேகம் இல்லாமல் நான் ஜெபித்தால் விடுதலை நடக்குமா, சௌக்கியம் நடக்குமா நினைக்காமல் நடங்க. വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത് വിശ്വസ്തൻ, ഞാൻ അത് നിറവേറ്റുമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു. வாഗ്ദത്തം பண்ணினவர் உண்மையுള്ളவர், அதை நான் நிறைவேற்றுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். എന്റെ ആവശ്യമാണ് ഈ ദേശത്ത് വലിയൊരു റിവൈവൽ വരണമെന്നുള്ളത്. என்னுடைய சித்தம் இந்த பிரதேசத்திலே மாபெரும் எழுப்புதல் வர வேண்டும் என்பது. ഇവിടെ വലിയൊരു ഉണർവിന്റെ കാറ്റ് ദൈവം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. பெரிய எழுப்புதலின் காற்றை தேவன் இந்த பிரதேசத்திலே அனுப்புகிறார். അതിന്റെ ഒരു അനോയിന്റിംഗ് അഭിഷേകം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പകരാൻ പോകുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു. பெரிதான ஒரு அபிஷேகம் தேவன் இந்த நாட்களிலே உங்கள் மேல் பகர போகின்றார். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? எவ்வளவு பேர் நம்புகிறீர்கள்? യെസ് കർത്താവേ, അത് എനിക്ക് വേണമെന്ന്. ஆண்டவரே, எனக்கு இந்த அபிஷேகம் தேவை. ആദ്യം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതം നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുകയാണ്. நீங்கள் ஜெபத்தோடு கூட இருக்கும்போது தேவனுடைய அற்புதத்தை நீங்கள் காண்பீர்கள். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ജീസസ് മരണത്തിന്റെ ആ വിലാപത്തെ നൃത്തമാക്കിയെങ്കിൽ കർത്താവ് ഹല്ലേലൂയ യേശു ഹല്ലേലൂയ നിങ്ങളുടെ ആ വിലാപത്തെ ആ കണ്ണുനീരിനെ മാറ്റി ഒരു ഉത്സവമാക്കി മാറ്റുവാൻ ദൈവത്തിന് ഉദ്ദേശമുണ്ട്. மரணத்துடைய கூக்குரலையும் வியாகுலத்தையும் மாற்றிய இயேசு இந்த கால வேளையிலே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படக்கூடியதான வியாகுலங்கள் வேதனை கண்ணீர் சாலை மாற்ற வல்லவராய் இருக்கிறார். Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, welcome, Holy Spirit. ഒരു ദൈവിക വിടുതലൂടെ സംഭവിക്കട്ടെ. ഈ പരിസരത്തെ സംഭവിക്കട്ടെ. ഒരു സൗഖ്യത്തിന്റെ വിടുതൽ, ഹല്ലേലൂയ. ഒരു ഡെലിവറൻസ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കട്ടെ. ഈ ദേശത്തിന്റെ വിടുതൽ സംഭവിക്കട്ടെ. ജീസസ്, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഏറ്റുപെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. நம்முடைய கர்த்தர் மிக சமீபமாக இருக்கிறார். ഞാൻ അധികം ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം സമയം എന്റെ അവസാനിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഞാൻ ഒരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. என்னுடைய நேரம் முடிகிறது. இப்போ நான் முடிக்க போகிறேன். ஒரு சாட்சி சொல்லி முடிக்கிறேன். ദൈവത്തിന്റെ വലിയ വാഗ്ദത്തം ഈ ചർച്ചിലുണ്ട്. தேவனுடைய ஒரு பெரிய வாக்குத்தத்தம் இந்த சபை குறித்து അത് ഈ ദിവസങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. இந்த நாட்களில் நிறைவேறும். അത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലോ, அது நீங்கள் நம்புகிறீர்களோ இல்லையோ, അതിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ കാണിക്കുന്നത് വലിയൊരു ആരവം, വലിയൊരു ഉത്സവം
കർത്താവ് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം ഈ ദേശത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எனக்கு காண்பிக்கின்றார். இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ஆரவாரம் கொண்டாட்டம் தேவனை புகழ்ந்து மகிமைப்படுத்தக்கூடியதான ஒரு எழுப்புதல் இந்த இடத்துல வரப்போகிறது. സ്ഥലം പോരാതവണ്ണം இந்த இடத்துல உட்கார்வதற்கு இடம் இல்லாத அளவுக்கு കർത്താവ് ഇതിനെ നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. கர்த்தருடைய கிரியானது இங்கு நடக்க போகின்றது. ഹല്ലേലൂയ 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 ഇൻഡിവിജ്വലായി ചില കുടുംബങ്ങളെ ദൈവം സന്ദർശിക്കാൻ പോകുകയാണ്. தனிப்பட்ட ரீதியில சில குடும்பங்களை தேவன் சந்திக்க தொட போகின்றார். യേശുവിനെ അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ സ്വപ്നത്തിൽ ഇന്ന വ്യക്തി ആരാണ് ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ്. உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கும், ஆனா அவருடைய சொப்பனத்துல உங்களை குறித்து கர்த்தர் வெளிப்படுத்துவார். யார் இந்த நபர் என்று சொல்லி அவர்கள் விசாரித்து இவ்விடத்துக்கு கடந்து வருவார்கள். ஹalleluya ஜீசஸ் ஓடி மகாராஷ்டிரா யாக்கரா சலாக்கரா ஆர்கரா ஹர்ஷரா கேன்வர்கே நமாரா ஷரா புரிதி ஹalleluya ஹalleluya ஓரகா மாரா சேகல பரபல வஷந்தராதி ஹalleluya ஸ்தோத்திரம். രൂപം മാറിയതുപോലെ ഹല്ലേലൂയ വലിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കുകയാണ്. ജീസസ് மறுரூபமானது போல ஒரு பெரிய வித்தியாசம் காணப்படும். ഹല്ലേലൂയ ജീസസ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഹല്ലേലൂയ പൂർത്തിയാ പോകാണ്. വലിയ അനോയിന്റിംഗ് തരാൻ പോകുകയാണ്. கர்த்தர் இந்த நாட்களிலே ஒரு பெரிதான அபிஷேகத்தை உங்களுக்கு கொடுக்க போகின்றார். നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിഷയം എന്തുമാകട്ടെ അതിനെ കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടരുതെന്ന് நீங்கள் எதை குறித்தும் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். നിങ്ങൾ ആത്മാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ദാഹം ഈ ദിവസങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം തരാൻ പോകുകയാണ്. உங்கள் ஆத்மாக்களை குறித்த ஒரு பாரம் இந்த நாட்களிலே கர்த்தர் தருவார். നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിന്റെ വിഷയമാവട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഏത് വിഷയമാണ് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവരുത്. കർത്താവേ ഒരു ആത്മാവിനെങ്കിലും നേടുവാൻ കർത്താവേ എന്റെ മേൽ അനോയിന്റിംഗ് തരണമേ എന്ന് നിങ്ങൾ உங்களுடைய குடும்ப காரியமோ தனிப்பட்ட காரியத்தை குறித்து கவலைப்பட வேண்டாம். ஆனால் ஆண்டவரே எனக்கு ஆத்மாக்களை தாரும் என்ற பாரம் மாத்திரம் இருந்தால் போதும். ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. நான் இந்த நாட்களிலே ஜெபித்துக் கொண்டிருப்பதும் வாஞ்சிப்பதும் அதுதான் ஆத்மாக்களை தாரும் என்று. കാരണം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ காரணம் என்னவென்றால் ഒരു 4 വർഷം മുന്നേ ஒரு 4 ആണ്ടുകൾക്ക് മുൻപதாக ഞാൻ കേരളത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ കേരളത്തിലെ இருக்கும்போது എന്റെ ഭവനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിലെ இருக்கும்போது ഞാൻ ബസ്സിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ நான் பஸ்ல போய் கொண்டு இருக்கும்போது എനിക്ക് കരച്ചിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. எனக்கு അഴുകை വന്നത്. എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. அந்த അഴുകை என்னால் அடக்க முடியவில்லை. കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. கண்ணிலிருந்து தண்ணீர் தாரையாய் வந்தது. ഞാൻ കർച്ചിപ്പ് തുടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. நான் கர்ச்சீப் எடுத்து துடைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன். അങ്ങനെ അത് ഞാൻ വൈകിട്ട് ഒരു 9 മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ കേരളത്തിൽ തൃശ്ശൂരെത്തി. நான் திருச்சி என்று காணப்பட்டது 9 மணி ஆகும்போது சாயங்காலம் சேர்ந்தேன். തൃശ്ശൂർ വീട്ടിൽ ഞാൻ കിടക്കുമ്പോഴും நான் வீட்டுல போய் படுத்திருக்கும் போது എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. என்னால் தூங்க முடியவில்லை. രാത്രി 12 മണിയായി. ராத்திரி 12 மணி ஆயிடுச்சு. ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ണുനീര്. கண்ணீர் தண்ணி அப்படியே தாரை தாரையா வந்து கொண்டே இருந்தது. 1 മണിയായി. மறுபடியும் അപ്പോൾ ഞാൻ അന്യഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. அப்போது நான் முழங்கால் படிட்டு ஆவியில் நிறைந்த அந்நிய பாஷை അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ മയങ്ങി. நான் அப்படியே ஜெபித்து ஜெபித்து ஆவிக்குள்ளானேன். പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു ശക്തി എന്റെ മേൽ കടന്നു വന്നു. திடீரென ஒரு மாபெரும் அபிஷேகத்தின் வல்லமை மேல் இறங்கி. എനിക്ക് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. இது நான் வர்ணிக்க முடியாது. വലിയൊരു പ്രകാശം ஒரு பெரிய பிரகாசத்தை கண்டேன். അവന്റെ മേൽ കടന്നു വന്നു. அந்த பிரகாசம் என் மேல் வந்தது. എന്റെ ആത്മാവിനെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടു. என்னுடைய ஆவி என்னிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ ആർക്കും തടയാൻ കഴിയുന്നില്ല. அது யாராலும் அடக்க முடியாத அளவுக்கு വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നത് പോലെ ஒரு பில்டிங் அப்படியே பேர்த்து கொண்டு போகக்கூடிய എന്റെ ரீதியில் ആത്മാവിനെ എടുത്തുകൊണ്ടു പോവുകയാണ്. என்னுடைய ஆத்மா என்னிலிருந்து பிரிகிறதை கண்டேன். മിഡിലെത്തി. நான் மத்தியாகாசத்துக்கு போனேன். അവിടുന്ന് എനിക്ക് എന്റെ ബോഡിയെ കാണാം. அங்கிருந்து நான் என்னுடைய சரீரத்தை பார்க்கிறேன். ഞാൻ ശരീരം കിടക്കുകയാണ്. நான் சரீரத்தை படுத்து கிடக்கிறேன். എന്റെ ആത്മാവിനെ ഇങ്ങനെ ഈ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. என்னுடைய ஆத்மா அப்படியே ஆகாயத்திலே கொண்டு போகப்பட்டது. അപ്പോൾ ഞാൻ നിലവിളിക്കുകയാണ്. அப்போ நான் கூக்குரலிடுகிறேன். യേശു വന്നു, എല്ലാവരും വാ, യേശു വന്നു എന്ന് ഉറക്കെ നിലവിളിക്കുകയാണ്. இயேசு வந்து விட்டார், வாருங்கள் வாருங்கள் என்று உரத்த சத்தமாய் கூக்குரலிட்டேன். മേലെ പോയി ആകാശത്തിന് അപ്പുറം പോയി. ஆகாசத்தை தாண்டி நான் இன்னும் மேலே போனேன். വലിയൊരു വെളിച്ചത്തിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കടന്നു. நான் மாபெரும் ஒளிக்குள்ளாக பிரவேசித்தேன். പെട്ടെന്ന്
ആത്മാവ് എന്നെ തിരിച്ചു എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നു. திடீரென்று மறுபடியும் என்னுடைய ஆவி எனக்குள்ளாக திரும்பி வந்தது. ഞാൻ മേലെ പോയിട്ട് വേറെ ഒന്നും കണ്ടില്ല. நான் மேலே போய் ஒன்று எதையும் காணவில்லை. ആത്മാവ് തിരിച്ച് എന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് വന്നു. என்னுடைய ஆவி திரும்பி எனக்குள்ளாக கடந்து ഞാൻ வந்தது. ചാടി എഴുന്നേറ്റു. நான் திடீரென எழுந்தேன். ചാടി എഴുന്നേറ്റ് കരയുകയാണ്. குதித்து எழுந்து நான் அழ ஆரம்பித்தேன். പെട്ടെന്ന് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. அப்போது பரிசுத்தாவியானவர் அன்னைக்கு வந்தார். മകനേ എന്ന് വിളിച്ചു. மகனே என்று கூப்பிட்டார். നിനക്ക് ഈ അനുഭവം ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ എന്തിനാ തന്നതെന്ന് இந்த വിചാരിച്ചു. அனுபவத்தை நான் உனக்கு ஏன் கொடுத்தேன்? എന്റെ വരവ് ചുമടുത്തിരിക്കുന്നു. என்னுடைய வருகை மிக சமீபமாய் இருக்கிறது. നീ റെഡി ആയിരിക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. நீ ஆயத்தமா என்று கேட்டார். നീ റെഡി ആയിരിക്കുന്നുവോ? நீ ஆயத்தமா என்று கேட்டார். ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ കരഞ്ഞു പോരാ. நான் அழ ஆரம்பித்தேன். പരിശുദ്ധാത്മാവേ, தேவராத்மனே, യേശുവേ, பரிசுத்தாவியானவரே, இயேசுவே, എന്നെ കഴുകണമേ. என்னை சுத்திகரிப்பீரா? എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കേ. என்னை சுத்திகரிப்பீரா? വീണ്ടും എന്നെ കഴുകണമേ. என்னை கழுவும் என்று வேண்டினேன். പരിശുദ്ധാത്മനീ, ഹല്ലേലൂയ, എന്റെ വരവ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കേ. என்னுடைய வருகை சமீபமாக்கப்படியா? ഇതാ അനേകരോട് നീ പറയേ. நீ இது അനേകർക്ക് ഞാൻ சொல்ல. എവിടെ പോയാലും ആദ്യം ഇത് പറയാറുണ്ട്. நான் எங்க போனாலும் சொல்லக்கூடிய காரியம். ആ ബൈബിൾ വചനം പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ കള്ളനെ പോലെ വരുമെന്ന്. வேதம் சொல்லுகிறது நான் ஒரு திருடனை போல வருவேன் என்று. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്റെ ലൈഫിൽ വന്നു. அந்த ஒரு அனுபவம் என் வாழ்க்கையில் ആ വലിയൊരു ശക്തി എന്റെ മേൽ കടന്നു വന്നത്. பெரிய வல்லமை மேல் இறங்கியது. ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിന്നാലും അതിനെ തടയാൻ കഴിയത്തില്ല. இந்த முழு உலகமே எதிர்த்திருந்தாலும் தடை பண்ண முடியாது. അതേപോലത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. அது போல ஒரு அனுபவம். അത് ഒന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഇതിന് മുന്നേ കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. இன்னும் அநேக அனுபவங்கள் எனக்கு உண்டு. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, நான் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறேன், ഇന്നും ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും വിശ്വാസത്തിലില്ല. என்னுடைய குடும்பத்தில் இதுவரைக்கும் யாரும் விசுவாசத்துக்குள் கடந்து வரவில்லை. ഫാദറും മദറും കഴിഞ്ഞ കൊറോണയിലെല്ലാം മരിച്ചുപോയി. என்னுடைய தாய் தகப்பனும் கொரோனாவில் மരിച്ചു போனார்கள். അവസാനമായി കൊറോണ ടൈമിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയി അവരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞു. நான் கொரோனா முடியக்கூடிய காலகட்டத்திலே போய் அவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை சொன்னேன். അഞ്ച് ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട്. 5 സഹോദരങ്ങൾ, ഒരു സഹോദരി ഉണ്ട്. ஒரு சகோதரி உண்டு. അവരെല്ലാം വലിയ വലിയ നിലവിൽ താമസിക്കുന്നു. அவர்கள் உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் இருக்கிறார்கள். പക്ഷേ ഞാൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ஆனால் இயேசுவை பற்றி நான் சொன்னபோது അവരെല്ലാം റിജക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. அவர்கள் யாரும் அங்கீகரிக்கவில்லை. എന്തുകൊണ്ട്? எதற்காக? കർത്താവ് എന്നെ കണ്ടു. கர்த்தர் என்னை தெரிந்து கொண்டார். ഇന്നും എന്റെ വീടിന് വലിയൊരു അമ്പലമുണ്ട്. என்னுடைய வீட்டிலே ஒரு பெரிய ஒரு கோயில் இருக்கிறது. അതിന് എല്ലാ വർഷവും അവിടെ ആഘോഷമുണ്ട്. அங்கே எல்லா வருடமும் ஒரு பெரிய திருவிழா நடக்கும். 1 വീക്ക് ആഘോഷമുണ്ട്. இந்த திருவிழா நடக்கும். കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ കഴിഞ്ഞുള്ളത്. கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் நடந்தது. പക്ഷേ ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ മാറ്റി? கர்த்தர் என்னை எதுக்கு தொட்டார்? ജീവിക്കുന്ന ദൈവം, ജീവിക്കുന്ന ദൈവം. എന്നോട് അങ്ങനെ അത്രയും സുവിശേഷം ആരും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ സുവിശേഷം யாரும் எனக்கு சொல்லவில்லை. എനിക്ക് യേശു എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു. യേശു എന്ന് சொன்னா எனக்கு ரொம்ப கோபம் வரும். അവരെല്ലാം ഞാൻ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരെല്ലാം ரொம்ப ഉപദ്രവപ്പെട്ടിരിക്കാണ്, കേലി പരിഹാസം பண்ணிருக்காங்க. ഡയറക്റ്റായി യേശു വന്ന് സംസാരിച്ചു. ദേവൻ നേരടിയായി വന്ന് എന്നോട് പേசினபோது അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഞാൻ തൊടപ്പെട്ടിട്ട് മുൻപാകെ ആ യേശുവിന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു. ആ യേശു കർത്താവിന്റെ ശബ്ദത്തെ ഞാൻ കേട്ടேன். അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരേക്കും நான் முதல் கொண்டு എന്തെല്ലാം എതിർപ്പ് വന്നാലും, என்ன எதிர்ப்புகள் வந்தாலும், ഒത്തിരി എതിർപ്പ് വന്നു, எவ்வளவு எதிர்ப்புகள் ഒത്തിരി പ്രശ്നത്തിലൂടെ ഞാൻ കടന്നുപോയി. പ്രശ്നത്തിലൂടെ കടന്നു പോയി. എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു, நான் சொன்னேன், യേശുവേ നിന്നെ വിട്ട് ഞാൻ പോകത്തില്ല. യേശു സ്വാമി വിട്ട് ഞാൻ പിരിയவே മാட்டேன். അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ മാന്യനായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ആകയാൽ കർത്തർ എന്നെ ഇതുവരെയും നിർത്തി இருக்கிறார். ഇന്ന് എനിക്ക് എല്ലാം തന്നു ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നേക്ക് കർത്തർ എനിക്ക് എല്ലാം തന്നിരിக்கிறார். പാസ്റ്റർ നന്നായി അറിയാം. പാസ്റ്റർ നന്നായി ഞാൻ വരുമ്പോ പാസ്റ്ററുമായിട്ടുള്ള അന്ന് 30 വർഷത്തിന് മുന്നേ ഒരു പയ്യനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലാതെ കടന്നു വന്നു. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പയ്യനാണ്, ഒന്നുമില്ലാതെ നിലമേലെ ഞാൻ കേരള വിട്ട് വന്നിരുന്നേൻ. അവിടുന്ന് ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയി തിരിച്ചിവിടെ വന്നു. ഇന്ന് സ്വന്തമായി ഭവനങ്ങൾ തന്നു, എല്ലാം തന്നു ദൈവം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോണേ, തിരികെ വന്ന ഇന്നേക്ക് കർത്തർ എനിക്ക് എല്ലാം കൊടുത്ത് ആശീർവദിച്ചിരിக்கிறார். എന്തിനാ ഞാൻ പറയുന്നത്? എനിക്ക് ഞാൻ சொல்லுகிறேன், യേശുവിനെ വിടരുത്. യേശു സ്വാമി നിങ്ങൾ ഒരു നാൾ വിടരുത്. എന്റെ ലൈഫിൽ എന്ത് വന്നോട്ടെ, வாழ்க்கையில் என்ன நேரிட்டாலும், ആരെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടോട്ടെ, എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും യേശുവിനെ മുറുകെ പിടിക്കണം. യേശു സ്വാമി ഉறுதியாய் பிடிக்க வேண்டும். ആമേൻ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. എതിരെ നിൽക്കാം, എതിരെ നിൽക്കാം. പലരും നിങ്ങൾക്ക് എതിരെ നിൽക്കാം. അനേകർ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി ഇരിപ്പാർ. പക്ഷേ യേശുവിനെ മാത്രം വിടാതെ ദൈവം നിന്നെ മാനിക്കും. യേശുവിനെ മാത്രം നിങ്ങൾ പിടിച്ചിരുന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു.
நல்லவர்களா இருக்கிறீர்கள். ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ആശീർവദിക്കും. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ആമേൻ. ஆமென்.